حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، پوری دنیا اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے۔ میرے کچھ بچے شاید آج نئے آئے ہیں، بول رہے ہیں، انہیں علم نہیں کہ جمعے میں خاموشی ضروری ہے۔ میں بیٹا آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، جمعے میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ جمعہ سنیے۔ انسان اپنے بچوں کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہا ہے، اور الحمدللہ والدین کے اندر مالک نے تعلیم کا، تربیت کا، بچوں کی خیر خواہی کا یہ پہلو رکھا ہے، بھلے وہ دیندار ہو یا دنیا دار ہو۔ اس حوالے سے ہمارا قومی رویہ یہ بن گیا ہے کہ ہم اچھے سے اچھا اسکول، ادارہ، انسٹیٹیوٹ وہ ڈھونڈتے ہیں۔ بچے 5-6 گھنٹے پڑھنے کے بعد جب گھر آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہم انہیں پھر اکیڈمی روانہ کر دیتے ہیں یا ہوم ٹیوشن رکھوا لیتے ہیں، تاکہ بچوں کا وقت زیادہ سے زیادہ تعلیمی سلسلے میں گزرے۔ بڑی اچھی فکر ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے، اللہ نے 2 آنکھیں دی تھیں، 2 جہان ہیں، دونوں کو دیکھا جائے۔ اگر دنیا میں کسی انسان کی ایک آنکھ قدرتاً کسی حادثے میں اتفاقیہ طور پہ ضائع ہو گئی ہو تو ہم اسے کانا کہتے ہیں، اور اسے آسانی سے رشتہ نہیں دیتے، حالانکہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے نظر آ رہا ہے۔ ایک آنکھ بھی وہ سب کچھ دکھاتی ہے جو 2 آنکھیں مل کے، لیکن وہ مزہ نہیں ہے جو رب نے ایک قدرتی اپنی تخلیق میں رکھا ہے۔ لیکن دنیا داری میں آ کے سارے لوگ، قرآن مجید کہتا ہے کہ نابینے ہو گئے۔ قوم نوح کو جب برباد کیا گیا اللہ نے، تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 64 کا آخری جملہ اللہ یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اندھے تھے، ہم نے انہیں اس وجہ سے تباہ کیا۔ سر جی وہ اندھا پن کیا تھا، کبھی غور کیجئے گا۔ ان کے کان تھے، سب سنتے تھے، مگر 950 سال انہوں نے نوح علیہ السلام کی نہیں سنی۔ بیوی نے نہیں سنی، بیٹے نے نہیں سنی، قوم نے بھی نہیں سنی، سرداروں نے اور وڈیروں نے بھی نہیں سنی۔ سنی تو جواب کیا دیا؟ کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام ہم تجھے گمراہی میں دیکھتے ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ تم گمراہ ہو گئے ہو۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، آپ ان کے رستے سے ہٹ گئے ہو۔ نبیوں کو قوم کہہ رہی ہے کہ تمہارا رستہ ٹھیک نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جو جملے تھے وہ آج بھی ہیں۔ نہ قرآن ٹھیک ہے، نہ رحمان ٹھیک ہے، نہ خالق اور مالک ہے، نہ کوئی الہ ہے، نہ کوئی معبود ہے، دہریت ہے، الہاد ہے، اور یک چشمگی، ایک نظر۔ اگر ہماری گاڑی کی فرنٹ کی 2 لائٹوں میں سے ایک خراب ہو تو روڈ پہ چالان کرتے ہیں، وہ جی حادثے کا باعث ہو سکتی ہے، اور ہو بھی جاتا ہے، دھوکے کھاتے ہیں لوگ۔ ٹریکٹر ٹرالی آ رہی ہے، ایک لائٹ نظر آتی ہے، لوگ موٹر سائیکل سمجھتے ہیں، ٹکرا جاتے ہیں۔ اس قوم کو بتایا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے کشتی بنی، دل تھا، سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی بات نہیں سمجھ پایا۔ بارش ہوتی رہی، زمین پانی نکالتی رہی، طوفان بنے، سونامی بنے، سیلابی ریلے آئے،
थपेड़े लगे, मगर जैसे अंधे को नहीं दिखता ऐसे इन जालिमों को भी नहीं दिखा। अल्लाह फरमाते हमने नूह अलैहिस्सलाम और जो उनकी कश्ती में सवार हो गए उनको तो हमने बचा लिया और बाकियों को हमने गरक कर दिया। सर जी, किसी कौम को रब ने किसी चीज में गरक किया, किसी को किसी में किया। आज का इंसान मादा परस्ती में गरक है, सर से लेके पांव तलक, बाप से लेके बेटे तलक, मां से लेके बेटी तलक, वालिदैन से औलाद तलक, रिश्तेदारों तलक, जहां मर्जी नजर दौड़ा लें, आपको हर शख्स मादा कमाने में, मटीरियलिज्म के पीछे, दौलत, दुनिया, बस ये हो मेरे मरने के बाद मेरे औलादों के लिए बड़े अच्छे घर, बड़ी अच्छी सोसाइटीज, बेहतरीन गाड़ियां, माल दौलत हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे तो नहीं चलेगा। कायनात मैंने बनाई है, यहां तुम आजमाइश के लिए भेजे गए हो और यहां का हिस्सा उतना लीजिए जितना है जरूरी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, लेकिन आखिरत किसने कमानी है जहां तुमने सदा रहना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जो किताब उतारी, पैगंबर का जो खासा बताया, हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मियीना रसूलन, अल्लाह वो है कि जिसने अनपढ़ लोगों में रसूल को भेजा। अनपढ़ लोग, अगर आप यहां थोड़ा सा गौर करें, अनपढ़ लोग किन को कहा है अल्लाह ने? जो फिजिक्स का इल्म रखते थे, जो केमिस्ट्री को समझते थे, जो बायो के हयातियात के बड़े माहिर थे, जो साइंसी उलूम में 7 समंदर पार का सिस्टम रखते थे। जिस तरक्की को आज चाइना छू रहा है और हम कहते हैं कि उसने सूरज के मुकाबले में सूरज बना लिया है आईने से, तो आपको ये चीजें नजर आएंगी कि किसी का प्याला था, वो समंदर के पार बैठा दूसरे इलाकों की पूरी खबरें देता था। हमने उन लोगों को जिनके पास जुगराफिये का इल्म, नजूम का इल्म, समावात का इल्म, असफार का इल्म, ट्रेड का, बिजनेस का, कारोबार का और इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों का, जिनके पास पूरा ग्राउंड था, अल्लाह ने उनको कहा है ये अनपढ़ हैं। अरबी लैंग्वेज के माहिर थे, अशआर में अपना सानी नहीं रखते थे और अदब में, ग्रामर में उनके ऊपर इंतहा हो गई थी। सबा मुअल्लकात को मक्का की जो बिल्डिंग है सबसे मारूफ, बैतुल्ला में लटकाते थे। कोई हमसा हो तो सामने आए। अल्लाह ने कहा अनपढ़ों के अनपढ़, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम, अल्लाह ने इन अनपढ़ों में अपने रसूल को भेजा है। उन्हें क्या पढ़ाते थे? ये उलूम जिनके पीछे मेरे और आपके बच्चों के बैग भरे हुए हैं और उनकी कमरें टूट गई हैं, हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं, ये पढ़ाते थे। इस्लाम का आज भी निसाब ये है, उठाइए सीने से लगाइए जाइए, बच्चे को भेजिए इजी वे। और दूसरी तरफ सिर्फ अपने उन बच्चों के बैग्स देख लीजिए जो इब्तिदाई तौर पे हैं, उनका वजन देखिए। हमें साथ आया रखनी पड़ती है, हमें साथ में किसी नौकर को भेजना पड़ता है, मुलाजिम रखने पड़ते हैं। अल्लाह फरमाते हैं उनकी जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि यतलू अलैहिम आयात ही, वो उन्हें कायनात दिखाते थे, रब की निशानियां दिखाते थे, आयात दिखाते थे। जब लफ्ज आयत आए ना कुरान मजीद में, तो इसके 4 बड़े मफहूम होते हैं। सबसे पहली निशानी जिब्रील और वक़्त के पैगंबर होते हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, आपस में ताल्लुक, वो होता है। दूसरी बड़ी निशानी आयत या कुरान, वो अल्फाज होते हैं जो अलहम्द से लेके वन्नास तलक ताबीर करते हैं। मेरे मन में क्या है, मुझे बोलना पड़ेगा ताबीर के लिए, मुझे लफ्ज अल्लाह ने ये सहारा रखे हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैं
इस वक्त किस पोजीशन में हूं, किस कैफियत में हूं, मैं क्या हूं, बताना पड़ता है। मैंने अगर कहा कि मैं जमीन पे हूं, बैठा हूं, तो जमीन क्या है? लफ्जों में जमीन है, अरबी में लफ्ज अल अर्द है, लेकिन है क्या ये? मुझे ये कायनात का बना हुआ तख्लीकी एक कुरान है जो अल्लाह की सिफ्त है, वो कलाम है, वो बोल रहा है, लेकिन ये कायनात उसकी तर्जुमान है, दलील है, दलालत है, शहादत है, गवाही है। कुरान कहता है समावात, आसमान कहां है? ऊपर है। फिजा जिक्र करेगा, सामने मौजूद है। कुरान शजर का जिक्र करेगा, अशजार बोलेगा, नेकी मिलेगी, लेकिन अशजार मिलेंगे कहां? कायनात में। वो परिंदों का बोलता है, परिंदे कहां? इस कायनात में। इंसान का बोलता है, इंसान कहां है? इसी कायनात में, मेरे सामने, आपके सामने। लोगों वो रिजाल बोलता है, मर्द तो नजर आते हैं, दिखते हैं। तो इन हवालों से उन्हें कायनात में कुरान की आयतें पढ़ के, तिलावत करके और दिखा के, सुना के, समझा के बयान करते थे। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत। बद्दू तू देहात से ऊंट लेके आया है, ऊंट को नहीं देखता? तुझे रब को पहचानना है तो ऊंट को देखिए, इसकी कौन सी जो है वो कल सीधी है। सर से लेके पांव तलक सब रब ने इसको अजीब बना दिया है। घुटने उसकी अगली टांगों में रख दिए, घुटने ऊंट के आप चेक करें कहां रखे हैं? अगले हाथों में। घुटना हमेशा पीछे फोल्ड होता है, ऊंट को कभी बैठते देखें तो उसका ये फ्रंट वाला पीछे फोल्ड होता है, बाजू आगे फोल्ड होता है, और उसकी पिछली टांगे आगे फोल्ड और होती है। हाथ पीछे रख दिए, घुटने आगे रख दिए, कोहनियां पीछे डाल दी। क्या कुछ नहीं किया। अगर सिर्फ ऊंट पे बात की जाए तो मेरे ख्याल में उसमें कई जुमे दरकार हों, लेकिन अल्लाह कहते हैं देखो, उन लोगों ने ऊंट देख के रब पहचान लिया। वह इलस्समाई कैफ रुफियत, तुमसे एक खैमे की छत नहीं उठाई जाती, पिलर डालना पड़ता है, सुतून देना पड़ता है, उमूद देना पड़ता है। ये इतने बड़े आसमानों को किसने उठाया? देखो, रब नजर आएगा, पहचान होगी, आयात। और फिर पहाड़ों को देखो, वह इलल जिबाली कैफ नुसिबत, हमने पहाड़ कैसे जोड़ दिए, कैसे गाड़ दिए, इकट्ठे कर दिए, उठा दिए और उनमें खजाने छुपा दिए। कभी उनको भी देखो, पहाड़ों में रहते हो। वह इलल अर्द कैफ सुतिहत, हमने जमीन कैसे परतों में, तहों में बिछा दी और उसमें क्या क्या रख दिया, पता करो। अब अल्लाह कहते हैं वाइलल अर्दी कैफ सुतिहत फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, नसीहत करनी है तो दलाइल और आयात के साथ कीजिए, जज्बात के साथ नहीं। दलाइल दिए गए, जज्बात दिए, उनको साथ जोड़ा गया। अब वह युज़क्कीहिम, वो उनका तस्फिया करते हैं, तज़किया करते हैं, सफाई करते हैं। कहने वाले ने कहा था कि पहले साजों को हम आवाज किया जाता है, फिर जाकर के कहीं नगमे का आगाज किया जाता है। साज ऐसे नहीं थे, साज तो बिगड़े हुए थे, अंदाज बिगड़े हुए थे। बेटियां जिंदा दरगोर कर देते थे, शादियों के लिए 10-10 तलक भागे हुए थे। अपने घर बेटी नहीं होने देनी, दूसरे की ले आनी, ये चीजें थी। मार दो, गैरत का मसला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तज़किये करवाए। जिनके सीनों में 360 बुत थे ना, इला और माबूद बन के अल्लाह के घर पे कब्जा जमा के बैठे थे, जाली इला। आपके प्लाट पे कोई कब्जा जमा के बैठे, आप फिक्रमंद हो जाते हैं। मस्जिद का लेफ्ट साइड से जो रास्ता आ रहा था, आपने देखा दीवारें खड़ी हो गई। हालांकि इस इदारे का कोई ऐसा मकसद या हदफ कतन नहीं है, अहले इलाका को इस बारे में बेफिक्र होना चाहिए, मगर जिसकी जगह है उसे फिक्र होती है। रहमान की जगह है, अल्लाह का घर है, 360 माबूद बिठा दिए गए हैं। रब ने पैगंबर भेजा, पहली दावत क्या दी? तज़किया, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। ये तुम्हारी बिगड़ी बनाने के लायक नहीं है, ये खुद बेचारे पत्थर बन गए हैं, बना दिए गए हैं। क्या करते हो? अपने मन साफ करो, तौहीद की तरफ आओ, शिरक को छोड़ो।
اچھا، اگر یہ ظاہر کو صرف ختم کرنا ہوتا تو پہلے مکے میں 360 بت ٹوٹ سکتے تھے. ایک پیغمبر کے مکے کی طاقت ذہن میں رکھیے گا. سنن النسائی کی صحیح. جو جنتی آدمی ہے نا اس کے پاس 100 پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے، اور نبوت 40 جنتی آدمیوں کی طاقت رکھتی ہے. اب 100 کو 40 سے ضرب دے لیں، 4000 پاور کا ایک پنچ دیوار پہ پڑے اور پہلوان ایک ساتھ کھڑے ہو کے مارے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیوار بچے گی؟ لیکن رب نے ایسا نہیں کروایا. موسیٰ علیہ السلام سے مکہ مروا کے قبطی مروا دیا. یہاں ایسے نہیں ہوا. 21 سال میرے محبوب نے دلوں سے بت نکالے ہیں. 13 سال مکے کی زندگی اور 8 سال مدینے کی زندگی. 21 سال 23 سال دور نبوت ہے. 21 سال سینوں کے بت صاف کیے ہیں، دلوں کے بت، کینے کے بت، حسد کے بت، نفرتوں کے بت، عقائد کے بت نکال کے. جب ماحول بن گیا، تزکیہ ہو گیا، پلاٹ پہلے کوڑے سے صاف کیا جاتا ہے، پھر بنیادیں اٹھائی جاتی ہیں. تب میرے محبوب نے 21 سالوں کے بعد فتح مکہ میں جا کے بتوں کو ہاتھ ڈالا. کیا کہیں گے آپ؟ کیسا تزکیہ تھا. اور تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، الکتاب پڑھاتے ہیں، صرف کتابیں نہیں، الکتاب. میرے محبوب یہ الکتاب ہے قرآن، اور محبوب صاحب قرآن ہے. دونوں کا انداز اپنا اپنا، نہ یہ گھڑی ہوئی نہ وہ کسی کے سر مڑی ہوئی. استاذ نے کیسے کتاب پڑھانی ہے، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. میں ڈیلی دیکھتا ہوں میرے اساتذہ، پروفیسرز، حضرات، ڈاکٹرز بیچارے اپنے سبق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو جا کر کے بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. پورا ذخیرہ احادیث، ایک بھی روایت ایسی نہیں جو بندے کو رب سے نہیں ملا رہی، بندے کو بندگی نہیں سکھا رہی. اگر صحیح بخاری کی 97 کتب ہیں، یعنی چیپٹرز ہیں، اور اس کے اندر پھر ابواب ہیں اور ہزاروں احادیث ہیں، پہلی روایت سے لے کے آخری روایت تلک، سلیقے میں، شعار میں، گفتار میں، کردار میں، رویوں میں، سماج میں، معیشت میں، معاش میں، رشتوں میں، تعلقات میں، عبادات میں، مناجات میں، دنیا میں اور آخرہ، ہر اعتبار سے دنیا کو رب سے جوڑا جا رہا ہے اور دنیا دار کو دیندار بنایا جا رہا ہے. اور یہی الحمد سے والناس تک ہے. اسلوب اپنا اپنا ہے. والحکمہ، لیکن حکمت کمال ہے، دانائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، بدو ہے. میرے خیال میں کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ گوارا نہیں کرے گا کہ میرے ادارے کے اندر کوئی شخص آئے اور میرے گلے میں پٹکا ڈال کے، چادر ڈال کے، رسا ڈال کے، رومال ڈال کے، اور اس کو اچھی طرح بٹ چڑھا کے بھینچ کے کہ میری آنکھیں باہر آ جائیں، مجھے کہے کہ میرے بچے کو پڑھاؤ. ہم کیا کہیں گے؟ استاذ کی توہین ہوئی ہے. اس کے بچے کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دے کے لکھ دیا جائے کہ یہ بچہ دنیا میں کہیں داخلہ لینے کے قابل نہیں، اس کا باپ بدتمیز ہے. یہ آیا ہے. محبوب کے گلے میں چادر ڈال کے اتنے بل دیے ہیں کہ محبوب کی آنکھیں باہر آنے لگ گئی. اور قریب کون بیٹھے تھے؟ جان نچھاور کرنے والے. حضور اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دوں. آپ نے کہا نہیں، اسے پتہ نہیں ہے، اسے مانگنے کے، کہنے کے آداب نہیں آتے، انہوں نے ایسے ہی سیکھا ہے. آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کی اور پھر اس نے جو مانگا اسے ڈبل دلوا کے اسے بھیجا گیا. ایک اور آیا ہے والحکمہ. سر جی حدیث کے دشمن تو بڑے ہیں لفظوں میں. کبھی آئیے نا دنیا یونیورس میں، کائناتوں میں، یونیورسٹیز کے سارے علوم میں حدیث پہلی سے لے کے آخری تلک صحیح سند اور متن کے ساتھ موجود ہو، لے کر کے آئیے. ہزاروں علوم دنیا کو دیتی ہے. دنیا کو تو سلیوٹ کرنا چاہیے تھا، سلام کرنا چاہیے تھا کہ ایسا سبق کوئی اور دے ہی نہیں سکا. آپ سمجھیے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، ایک شخص آئے اور سامنے آ کر کے دھوتی اٹھائے اور یہاں پیشاب کرنا شروع کر دے، آپ گوارا کریں گے؟ اور بالخصوص وہ کسی دوسرے مسلک کا ہو. یہ کون تھا؟ یہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا. جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد.
میں دینی مدارس کی اہمیت پہ آج بات اگر کرنا چاہ رہا ہوں تو اسے اگلی قسط میں بھی لے کے جاؤں گا، مگر آج تمہید میں ذہن رکھیے کہ میں جس سبق کی دعوت اور داخلے کی دعوت دینے لگا ہوں، لوگوں دنیا نے دور سے اس کے بارے میں پراپوگنڈا سنا ہے. جیسے سب سے سچے نبی کو جھوٹا کہا گیا، سب سے بہترین کردار کے مالک کو جادوگر کہا گیا، سب سے دانا بینا عقل مند شخص کو جو ہے لوگوں نے مجنون، پاگل، دیوانہ کہا، اور جس کی روح کائنات پہ سب سے زیادہ روحانی اولاد ہے اسے ابتر اور بے نسلہ اور دم کٹا کہا گیا، لیکن وہ سچ نہیں تھا، پراپوگنڈا تھا. ایسا ہی کچھ پراپوگنڈا مدارس اور مساجد کے بارے میں، اہل علم، اہل دین کے بارے میں آج بھی موجود ہے. لیکن میں ریکویسٹ کروں گا، عرض کروں گا، یک طرفہ سن کے فیصلہ نہ لیا کریں، اپنی اولادوں کی آخرت کے بارے میں بھی فکر کریں. یہ شخص آیا ہے، دھوتی اٹھائی ہے، سامنے بیٹھ گیا، مرید بیٹھے ہوئے ہیں، پیشاب کرتا ہے. اگر آج کی کوئی مسجد، کوئی ادارہ ہوتا، سچی بتائیے، کوئی دنیا دار بھی ادارہ ہوتا، کسی پرنسپل کے آفس میں آ کے، کسی وی سی کے آفس میں کوئی یہ جرت کرتا، چھوڑا جاتا؟ اللہ اکبر. میرے محبوب کے اصحاب نے عادتاً ڈانٹا، ماہ اصل میں مخفف ہے ما ہذا. او بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ آپ نے اسے نہیں کہا، اپنے ساتھیوں کو کہا چپ ہو جاؤ، بس لا تزرموا علیہ بولا. کوئی بندہ پیشاب کر رہا ہو تو اسے ڈانٹتے نہیں، کہیں اس کا پیشاب اوپر چڑھ کے اس کی نسیں اور مثانے اور دیگر اس کے لیے جو فزیکلی کوئی پرابلم نہ بنے. رحمان رب کے رحمت للعالمین نبی. یقین کیجئے صرف ایک روایت لے لوں نا تو امت کو جوڑنے کے لیے کافی ہے، مگر مانے کون، سمجھے کون؟ یہاں تو ماں ڈانٹ دیتی ہے، بچہ اگر قالین پہ کہیں پیشاب کر رہا ہے فرش پہ تو وہ ڈانٹ دیتی ہے، باپ جھڑک دیتا ہے. لا تزرموا علیہ بولا. سارا سین دیکھا گیا، اس نے پیشاب کیا ہے، اٹھایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے چٹوایا ہے، کیونکہ میں نے دنیا سے یہ کام کرواتے دیکھا گیا مخالفین سے. اگر وہ کسی کی مسجد میں گئے، میرا پہلا جو سبق تھا وہ ایک مسجد کے اندر مسجد کو دھلوانے کا بھی تھا. کوئی دوسرے مسلک کا بندہ آ گیا تھا، انہوں نے کھوئیاں ہوتی تھیں اس سے بوکے نکلوائے پانی کے، اور کہا کہ 100 بوکا ڈالو اور اس کو دھو. وہ بیچارہ تھک گیا درمیان میں، بڑے ایک لمبا قصہ ہے، لیکن خیر میرے محبوب نے ساتھیوں کو کہا پانی لاؤ اور اس جگہ پہ بہا دو. اچھا اس نے اٹھ کے استنجا تو نہیں کیا، واش تو نہیں کیا، جیسا تھا اس نے ویسے اسی روٹین میں، اسی مسجد میں آپ نے اسے بٹھا لیا، پانی بہا دیا گیا، باقی سارے چپ ہیں. ہم جمعے میں اگر کوئی سوال آ جائے نا، جواب دے رہے ہوں تو ہم سے پہلے کئی دوست بول پڑتے ہیں، لے تینوں اس گل دا بھی نہیں پتا. سارے چپ ہیں. محبوب اسے کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے، یہ میرا گھر بھی نہیں، یہ تیرا گھر بھی نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ ان کاموں کے لیے نہیں بنا، یہ تو اللہ کی عبادات کے لیے، نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، تلاوتوں کے لیے، نماز، قیام، رکوع، سجود کے لیے. اچھا اس بندے کو پوری امید تھی کہ میں نہیں بچوں گا، واپس چلا گیا. اس نے قوم کو واقعہ سنایا. وہ کہنے لگے چل پھڑا مارنا ہے، یہ ہو سکتا ہے تو ایسے کرتا تو تیری جان بخشی ہو جائے. انہوں نے کیا ہوا ہے، میں نے کیا ہے، اور انہوں نے سامنے سے یہ رویہ دیا ہے، حکمت، دانائی. جا کر کے دین کی دعوت نہیں دی، قوم کو یہ نہیں کہا کلمہ پڑھو. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. آپ کی اور میری دعوتیں پوری دنیا میں گفتار کی چل رہی ہیں، سارے ہی بول رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہر بندہ اپنی ویڈیو پھینک رہا ہے. کردار کہاں ہیں، مر گئے ہیں، کردار الٹ ہے. وہ پورے کا پورا پنڈ تھا یا گاؤں تھا یا بستی تھی یا دیہات تھا، وہ سارے گھر اکٹھے ہو کے آئے کہ دیکھ کے تو آئے اتنی طاقت اور قوت اور ہیبتوں کا مالک، مرید اتنے رکھنے والا. یار اس نے اتنا حوصلہ کیا ہے، تجھے کہا ہی کچھ نہیں ہے، اپنوں سے دھلوایا ہے. آئے دیکھا ایک نے، دو نے نہیں، پورے علاقے نے کلمہ پڑھا تھا. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجدیں تو بنا چکے ہیں، شب بھر میں بنا دیتے ہیں، مگر وہ مسجد نبوی کچی تھی، حکمت بڑی پکی تھی، دانائی بڑی. اسے کہتے ہیں دین کے علوم میں سے 4 بنیادیں. اور یہ میں نے دیکھی ہیں مدارس میں. مدارس کے خلاف جو پراپوگنڈا ہے، میں بھی اس کا حصہ تھا، کیونکہ ددیال، ننیال،
याराना, इलाका, सोसाइटी बड़ा असर करती है। यही सुन रखा था। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं मदारिस में रह करके पीएचडी तक जाने का, यूनिवर्सिटीज को टॉप करने का, दिखावे नमूद नुमाइश का नहीं, सिर्फ अल्लाह का शुक्र और उन इदारों का चेहरा दिखाना चाहता हूं कि जहां के बच्चे आपको दीन में भी नजर आएंगे, दुनिया में भी नजर आएंगे, मगर दुनियावी इदारों के अक्सर लोग हैं, कुछ चंद एक, लेकिन ज्यादातर वो वही हैं, आए, मेहनत की, कमाया, सच झूठ हलाल हराम के इम्तियाज के बगैर, इल्ला मन रहम रब्बी, जमा किया, औलादे बनाई, मर गए, मट्टी हो गए, अपनी फैमिली तलक बस। बड़े सारे घरानों को जानता हूं जिनका मतमे नजर कुछ और नहीं है। कौम की जिम्मेदारी किसने निभानी है? यकीनन एनजीओज में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे बड़ी एनजीओ, सारी मुखालफतों के बावजूद, जिसका किसी बजट में एक टका नहीं रखा जाता, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले दिल, अहले नजर, अहले फिक्र, अहले ईमान की, जिन्हें लोग हाथों की मैल कहते हैं ना, ज़कात, मैं इन्हें हाथों की मैल नहीं कहता, ये दिल वाला दे सकता है, रब की अता होती है, ये अल्लाह के फैसले होते हैं। ये चल रहे हैं और पूरी वर्ल्ड में चल रहे हैं, और सबसे बड़ी एनजीओ है, सारी मुखालफतों के, प्रोपेगेंडे के, रुकावटों के बावजूद, कवानीन, कवायद और जवाबित के बावजूद, आपको हर जगह दुनिया मांगती नजर आएगी। कुर्बानी की खालें क्या थी जिनको हमने फेंका, ये लेकर के वो आपको, आपके बच्चों को बड़ा एक अच्छा सोसाइटी में रिटर्न देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहां से नहीं, यूरोप के आखिरी किनारों से लेकर मशरक की फिजी के जजीरे तलक कोई जगह ऐसा नहीं कि जहां पे मस्जिद और मदरसा अपना किरदार ना निभा रहा हो। बाकी तो सारे दुनिया में मस्त हैं, मस्त जबरदस्त है, दुनिया के नशे लगे हुए हैं, भाग दौड़ है, पी पी तेरा ठंडा होवे जी तेन होर किसे नल की, अगर किसी और की कोई सोच रहे हैं तो आज भी ये इदारे हैं। इसलिए दावत है मेरी, तफसीलात इस पे जारी रहेंगी। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के दाखिले खुलते रहते हैं, हमारे दाखिलों का एक अपना सिस्टम है। हम अल्हम्दुलिल्लाह शाबान में क्लासेस मुकम्मल करते हैं, पूरा रमजान बच्चों को रिलैक्स करते हैं कि जाइए वालिदैन में रहिए, अजीज व कारब में रहिए, रोजे रखिए, इबादात में रहिए, शव्वाल की 10 तलक तैयार होके आ जाइए, हम आपको मरहबा कहेंगे, वेलकम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल भी हत्तल इम्कान फ्री, खाना फ्री, लिबास, ताम, क़याम के मुआमलात तलक कोई ट्यूशन फीस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। किसी ने रखी भी है तो सरसरी सी, वाजबाती सी। सर जी एक सेमेस्टर के गरीब से गरीब बंदा भी मैं देखता हूं कि लाखों देता है, जहां से मर्जी इकट्ठे करके दे, उसे बच्चे पढ़ाने हैं। एक बाप है, 6 बेटियां हैं, घर में दाल रोटी नहीं है। सर्दियों में एक घर गए, 6 बच्चियां और एक चारपाई के ऊपर मां के साथ चिपक के, उनके ऊपर एक रजाई भी पूरी नहीं थी। मगर पता किया कि वो बच्चों को अच्छे इदारों में पढ़ा रहा है, और जहां ये सब आपको फ्री में मिलता है, दीन और दुनिया दोनों मिलती हैं। मैंने उन बच्चियों को जिनको मैंने सही बुखारी पढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी आगे गए, निकाला, एमफिल भी किए, पीएचडी भी किए, सरकारी जॉब्स भी हैं, दीन के साथ भी जुड़े हुए हैं। बाकी अपनी अपनी समझ है। आपको जो लगता है, जो बताया जाता है, मीडिया, सोशल मीडिया, उसकी खबरें, उसकी बातें जहर होती हैं, भले झूठी रिवायत से ही या जैसी भी सही। वो जो गठड़ी बांध के निकली थी मक्के से, जो आपने अक्सर सुन रखा है, तो वो जादू से ही डरी थी ना कि कहीं जादूगर ना मिल जाए, मेरे पे जादू का असर ना हो जाए। वो जो कान में रुई ठोंस के आया था हकीम कि मुझे जो है इनकी बातों में नहीं आना, और ये खुतबा जो हम हर जुमे हर ईद में पढ़ते हैं, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु, इसके पहले बोल सुन के उसने खुद रुई निकाली थी और दिल पे जरब लगी थी और कहा था, एक दफा फिर
कहते हैं ना कुल्फी मजा न दे तो पैसे वापस, कुल्फी बुएं बाहर। सर जी मजा दिया उन लफ्जों ने, अल्फाज ने, कलाम ने। कहा ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, इससे पहले नहीं सुना गया। एक बार फिर मक्के वाले तमाशा देख रहे थे, कहते हकीम गया जेड़ा बड़ा बनता सी ना कि मैं उसको अपना करके आऊंगा, उसका नहीं बनूंगा, वो गया और उसका दिल गया। और आखिर में कहते हैं हुजूर हाथ आगे बढ़ाइए, बैत लीजिए, दिल लीजिए, ये दिल आपका हुआ। ये है मदारिस। बहरहाल इख्तिसार से बाकी चंद जो मिनट हैं उनमें जो कहना चाहूंगा कि मैंने मदारिस में दुनिया के सारे उलूम देखे, जोग्राफिये का, मुआशरती उलूम जिनको हम सोशल स्टडीज कहते हैं, आफाक का, हयातियात, तिब्बियात, यानी कि आप कह लें कि जो दुनिया में पढ़ाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदारिस में ही पढ़ा है। मैट्रिक तक रेगुलर हूं, उसके बाद आया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई शुबह ऐसा नहीं है कि जिसमें आगे जाके बढ़ के नहीं देखा और मदारिस वाले रुकावट नहीं बने। मैं तज़किरा करूंगा जामे सल्फिया का, विजिट कीजिए, आइए देखिए। दारुल कुरान का विजिट कीजिए, आइए देखिए। इस जैसे सैकड़ों इदारे, लेकिन आपने दूर दूर से दीवारों को देख के डर गए कि ये टोपी वाले तालिब इल्म आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, उड़ जाएंगे, उड़ा दिए जाएंगे। दहशत है, खौफ है, जी फैलाई गई है। और डाकू ने कहा है डाकू और चोर ने कहा है चोर। हकीकत क्या है? बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, तो खुश होकर रहेगी या साहिल की जाग पर। आप दुनिया पढ़ाएं बच्चों को, मैं उसका इनकारी भी नहीं, और वो जरूरी है, लेकिन बच्चों को 24 घंटों में आधा टाइम तो आखिरत के लिए दें। एक आंख में सुरमा डाला हो ना, दूसरी को छोड़ा हो तो लोग बात करते हैं। एक में कजला लगा और दूसरी कजले की धार के बगैर हो, लोग बातें करते हैं। एक पांव में जूता हो दूसरे में ना हो, लोग तकलीफ महसूस करते हैं। एक बाजू डाला हुआ हो कमीज का, दूसरा नंगा रखा हो, लोग इशारे करेंगे, लेकिन दुनियादार को कोई नहीं कहता। वैसे वो कोई करे तो लोग कहेंगे पागल ही है, पंजाबी में प्योर जुमला कसेंगे, ऐसे कोई नहीं कहता। सारे निना गाड़ियां जिस तरफ भाग रही हैं वो सिर्फ दुनियादारी है, सिर्फ मादा है। जिसने कब्र तलक रह जाना है, वापिस लौट आना है, तो अपनी आखिरत के लिए भी कुछ आए। ये नहीं कि मदारिस में दुनियादारी नहीं है, बड़ी कमाल की है, लाजवाब है। सारे उलूम है, महारतें हैं। आप अपने बच्चे को किसी भी शोबे में एक्सपर्ट बनाएं, स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जाएं, साथ उठे कुरान मजीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, हिकमत, हदीस सिखाएं, पढ़ाएं। आप अपना क्लिनिक करें, जबरदस्त करें, उसमें से 1 घंटा दे दें, अपनी आखिरत को दे दें 1 घंटा। मैं इस मिसाल के साथ बात खत्म करता हूं। किसी मरीज ने, इसी शहर के एक डॉक्टर को बच्चा लेके गया, तो कोई बात हो गई, तो उन्होंने कहा कि बच्चे को तो जाय करके ले आया। वो जरा सादा बंदा था, उसने कहा जी मैंने ये तो नहीं पता मैं जाय कीता है, आपको मुझे हौसला शिकने की तरफ नहीं लेके जाने चाहिए था। डॉक्टर था, मुझे हौसला देते। वो जिद में आकर कहने लगे जी तू सारा कुछ खत्म हो जाता तो साढ़े को लेके आ जाते, चल जा। उसने कहा डॉक्टर साहब मैंने फीस दी हुई है, आपको मेरी बात सुननी होगी। डॉक्टर लहजा बदला, बाहर निकलने लगा तो दरवाजा खोल के बंद करते हुए फिर एक दफा कहा बाई द वे, मैंने अपने बच्चे को जाया नहीं किया, मैंने इसे दीन भी दिया, दुनिया भी दी है। मैं पहले मर गया तो ये मेरे लिए सदका जारिया, ये पहले मर गया, मैं पीछे रह गया तो ये मेरे लिए आखिरत का जखीरा है। भाई दा भाई आपने बच्चों के लिए इस क्लिनिक के अलावा, हॉस्पिटल के अलावा क्या किया है? मैंने तो इसे दुनिया भी पढ़ाई है, दीन भी पढ़ाया। वो कह के चला गया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब का फोन मुझे आया, यार मैं कुरान पढ़ना तेरे को। मैंने कहा जी मेरे पास तो नहीं वक्त होता, मैं मुतबादल बंदोबस्त कर देता हूं। छोटे भाई को भेजा, माशाल्लाह कुरान मजीद भी पढ़ा, तर्जमा भी किया, हिफ्ज भी किया, सही बुखारी भी पढ़ी। आज वो खुद दुरूस भी देते हैं, जुमे भी पढ़ा लेते हैं। तो दुनियादारी रुकावट नहीं है, इंजीनियरिंग रुकावट नहीं है। हम शादियों के लिए टाइम निकालते हैं, मजलिसों के लिए निकालते हैं, मीटिंग्स के लिए निकालते हैं, जातियात के लिए निकालते हैं, वो शुमाली इलाकों पे जाने के लिए, बैरून मुल्क दौरों के लिए भी तो वक्त निकल आते हैं। जब मर गए तो फिर भी तो निकलना है, तो पहले वक्त निकाल लीजिए। दावत है अपने बच्चों को जहां दुनिया में वहां दीन में भी, और करीम लेके आइए। यकीन कीजिए रब्बे करीम आपका कर्ज नहीं रखेगा, कभी भी आपका कर्ज नहीं रखा जाएगा।
یہ جو ہے نا کمزور کمزور ابھی آپ دیتے ہیں اور ہم ماشاءاللہ جیسے ریٹرن کر کے دیتے ہیں، یہ دنیا جانتی ہے. دنیا ہمیں آخری حصے کا وہ بچہ دیتا ہے جو بالکل کہتے ہیں جی عقلوں پیدل انہوں مدرسے پا دو، ہم اسے قوم کا لیڈر اور امام بنا کے مصلی پہ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ مدارس کا داخلہ شوال میں کھلتا ہے. 10 شوال سے پہلے پہلے تیاری رکھیے، پڑھائیے. الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھایا. بیچ میں سے جب دنیا مذاق کر رہی تھی تسی 5ویں 8ویں چٹاتا ہے، ہم نے مدارس میں بھیجا. 3 سال میں الحمدللہ حفظ کر کے باقی بچوں سے پھر آگے ہیں، جو ان کے کلاس فیلوز ہیں ان سے پھر آگے ہیں. باقی بھی ان کی دنیاوی تعلیم چل رہی ہے، دین بھی آگے ہے. تو آئیے اس خیر کا حصہ بنیے جو آپ کے بچوں کی خیر خواہی ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. وما توفیق اللہ.